ਸਤਿਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ। ਤੂੰ ਨਿਮਾਣੀ ਬਾਣੀਆਂ पागठड़े हर संत तुम्हारे, जिन कर तन हर नामा, परवान गणी से ये आए, सफल तिना के कामा। तुम्हारी शरण तुम्हारी आशा, तुम्हें सजन सुहेले, राखो राखन हार दयाला, नानक करके गोले, राखो राखन हार दयाला, नानक करके गोले। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा, संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना। जिना दसंदड़िया दुर्मत वंजै, मित्र साडड़े से, होठ उड़ेंदी जाग सबाया, जन नानक विरलै के। वाहेगुरु जी, वाहेगुरु वाहेगुरु जी। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की सरेना, संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना। गुण गोविंद गायो नहीं, जन्म अकारथ कीन, कहो नानक हर पज मना, जय विद जल को मीन। ज्ञान ध्यान किछ कर्म न जाना, सार न जाना तेरी, सब ते वड्डा सतगुरु नानक, जिन कल राखी मेरी। फिरत फिरत प्रभ आया, परया तो सरनाए, नानक की प्रभ बेनती, अपनी भगति लाए।
खंड ब्रह्मंड बेअंत उदाहरण हारिया, खंड ब्रह्मंड बेअंत उदाहरण हारिया, तेरी शोभा तुद सच्चे मेरे प्यारिया। हम संतन की रेन प्यारे, हम संतन की शरणा, संत हमारी ओट सतानी, संत हमारा गहना। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ। ਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਪੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜੀ। ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੋਵੋ, ਚਾਦਰ ਨਾ ਇਕੱਠੀ ਕਰੋ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਪਿੱਛੇ ਰਹੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਅਜੂਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸੈਭੰ ਹੋਰ ਪਿੱਛੇ। ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈ ਵੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਵੀ ਸਚ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੇ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ ਗੋਬਿੰਦੇ, ਕਿਰਪਾ ਨਿਧਾਨ ਜਗਤ ਗੁਰੂ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਕੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮਾਇਆ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਹੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਰੀਰ ਦਵਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਠੀਕ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਸੁਣਿਓ, ਸਾਰੇ ਭੁਲੇਖੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੱਢਿਓ ਸ਼ਬਦ, ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਸਾਰਾ। ਇਹ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਚੱਲਦੀ ਸੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ।
ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਜ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਸ਼ੀਆਂ ਮੁਨੀਆਂ ਦੀ ਮੁੱਢਦੀ, ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। पढ़े हे प्राणनाथ गोविंद। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निदान जगत गुरु। गुरुआं दे बोल गुरु नानक देव जी कहते ने अज असी बोल बोले आ, इन्हां ने साडे नहीं सुने। जदों इन्हां दे दुख पैणगे, भीड़ पैगी, विपता पैणगियां, सारे हिंदुस्तान दे साड़ियां गल्लां नूं याद करनगे। पढ़ियो पंक्ति, आवन 78 जान 97, होर पी उड़सी मर्द का चेला। पढ़े पिछलियां पंक्तियां। आवन 78 जान 97, होर पी उठसी मर्द का चेला। सच की बाणी नानक आखे, सुच सुनाई सी सच की बेला। आगे साहब के गुण नानक गावे। साहिब के गुण नानक गावे, मासपुरी विच आख मसोला। जिन पाई रंग रवाई, बैठे वेखे वख केला। जिन्हें संसार पैदा किया है ना, सारे रंग पैदा किए, वो वेख रहा है, इस चीज नूं वेख रहा है जो अज हो रहा है। आगे सच्चा सो साहिब सच तपावस, सचड़ा न्याऊ करेग मसोला। सच्चे साहिब दा जिहड़ा तपावस है ना, ता दे रहा है परमेश्वर। फिर पढ़ियो पंक्ति, सच्चा सो साहिब सच तपावस, सचड़ा न्याऊ करेग मसोला। सच्चा साहिब बड़ा वधिया न्याय करेगा। वो तपावस दे रहा संसार नूं। तपावस तो मैना तपाउणा, दर्द तकलीफ देनी। हाँ जी, काया कपड़ टुक टुक होसी, हिंदुस्तानी समाल्स बोला। साड़ियां गल्लां उदों चेते आउणगियां जदों ये मरनगे। एक काया शरीर अज तुसी देखो किड्डा भी प्यारा है तुहाडा, तुसी उहनूं तड़फदे नूं उहदे कोल नहीं जांदे, मैनूं भी करोना हो जाएगा। डॉक्टर भी नहीं जाते, भैन भाई भी नहीं जाते, मैं भी मर जागा, इनू मरन दिओ। हो गया ना, काया कपड़ टुक टुक होसी, हिंदुस्तान समालसी बोला। फिर मेरे ये बचन कढ़ कढ़ के लोग पढ़नगे सुननगे। पहलो गुरु साहब ने सारा कुछ किया भी इन्हां दी आदतां बिगड़ गईयां, काजियां दियां, बामणां दियां, लोकां दियां, माया दे पिछे लग गए, राजे बहुत गलत हो गए।
ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਮਰਜ਼ਾਦਾ ਭੰਗ ਕਰਤੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਰਨ ਦਾ ਵੇਲਾ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮਾਲਸੀ ਬੋਲਾ, ਮੇਰੇ ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਜ ਮਰ ਗਿਆ ਏ, ਕੋਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਇਸ਼ਨਾਨ, ਕਿਸੇ ਨਵਾਉਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਰਨ ਵੇਲੇ ਭਾਈ ਤੈਨੂੰ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮਰੇ ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ। ਮਰੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਰੋਂਦੇ ਆ, ਮਰੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰੀ ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖ ਲਾ। ਹੁਣ ਦੇਖ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖ ਕੇ ਆਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਏ, ਹੁਣ ਕਰੋਨਾ ਵਾਲੇ ਦਾ ਮੂੰਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ਼ਨਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਰਾਉਣਾ ਭਾਈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਮਰਨਗੇ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਦਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਜੇ, ਜੇ ਉਹ ਮਰਦਾ ਪਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕੋਗੇ। ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਿਆ ਮੈਂ ਵੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੀ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹਟ ਜਾਓ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆਉਣਗੇ, ਜਮ ਆਉਣਗੇ, ਉਹ ਲੈ ਜਾਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸੰਭਾਲੋਗੇ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੀ। ਅੱਜ ਬੰਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਤੇ ਲਿਜਾਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਖੜਿਆ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਇਆ ਹੈਗੀ, ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ ਨੇ ਅੱਜ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਹੀ ਭਰੇ ਪਏ, ਕੌਣ ਸੰਭਾਲੇਗਾ? ਕੋਈ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾਏ, ਕੋਈ ਫੁੱਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਚੱਕਣਗੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਸੜੇ ਹੋਏ ਹੱਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਾ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਵੇ। ਕਾਇਆ ਕੱਪੜ ਟੁਕ ਟੁਕ ਹੋਸੀ, ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਮਾਲਸੀ ਬੋਲਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਨਾਮ ਜਪੜੋ, ਬਾਣੀ ਪੜੋ, ਧਰਮ ਰੱਖੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉਠੋ, ਸੱਚੀ ਸੁੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰੋ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਚੋਰੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਚੋਰੀ ਦਾ, ਬੇਈਮਾਨੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੰਦਾ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਸਮਝਦਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਉਣਾ, ਪੁੱਛਣੀ ਭਾਈ ਤੇਰੀ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ ਹੈ, ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੀ? ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਨੌਕਰੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੀਵ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਆ, ਉਹ ਸੁਣ ਲਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪੁੱਛਣਾ ਕੀ ਤੇਰੀ ਨੌਕਰੀ ਜੀ? ਰਾਜੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ? ਉਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹੀ ਸੀ, 5 ਰੁਪਈਏ, 10 ਰੁਪਈਏ, 20 ਰੁਪਈਏ। ਜੇ ਤੇਰੀ 5 ਰੁਪਈਏ ਤਨਖਾਹ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ 6 5.5 ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ, 4 ਦਾ ਨਾ ਕਰੀ।
ਜੇ ਤੇਰੀ 1 ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਤੇ 1.25 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੀ, 12 ਆਨੇ ਦਾ ਨਾ ਕਰੀ। ਜੇ ਤੂੰ 1.25 ਰੁਪਈਏ ਦਾ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਤੇ ਰਾਜਾ ਤੇਰਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਵੱਧ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੂੰ, ਤਨਖਾਹ ਥੋੜੀ ਲਈ। ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਬਹੁਤੀ ਲਈ ਤੇ ਕੰਮ ਤੂੰ ਥੋੜਾ ਕੀਤਾ, ਤੈਨੂੰ ਲੇਖਾ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਠੱਗੀਆਂ, ਚੋਰੀਆਂ, ਚਲਾਕੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਏ। ਰੱਬ ਦੀ ਦਰਗਾਹ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ ਲੇਖਾ ਤੈਨੂੰ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਲੇਖਾ ਹੈ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਸਿਰ ਨਾ ਕਰ ਲੇਖਾ। ਕਹਿਣਾ ਭਾਈ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਪੂਰੀ ਡਿਊਟੀ ਕਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਕੀਰਤਨ ਦੀ, ਪਾਠ ਦੀ ਰੌਲ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਰੋਟੀ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਛਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਰੋਟੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ। ਪੂਰੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ, ਪੂਰਾ ਸਿਮਰਨ, ਪੂਰੇ ਲੱਗੇ ਰਹਿਣਾ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਦੇ ਵੀ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੇਟਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਮੇਰੇ ਪੁੰਨ ਚਲੇ ਜਾਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਕਮਾਈ ਚਲੀ ਜਾਏਗੀ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਆਪਣੀ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਬੋਲ ਸੰਭਾਲਣਗੇ, ਸੱਚੀ ਕਿਰਤ ਕਰਨਗੇ, ਮਾੜੀ ਤੋਂ ਡਰਨਗੇ, ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਉਹੇ ਪ੍ਰਾਣਨਾਥ। हे प्राणनाथ गोविंदे कृपा निदान जगत गुरु। मेरे शरीर नूं चलाउण वाला तू है, प्राण मेरे श्वासां दा मालक तू है। मेरे कोल जिहड़ी किरपा वरत रही है उनका खजाना ही तेरा है। ये रब दा परमात्मा दा खजाना है। ते जगत गुरु मेरे गुरु जी, जगत गुरु गुरु नानक साहब जी, मेरे प्राणा दे नाथ तुसी हो। मेरे किरपा करन दे खजाने तुसी हो, जिथों किरपा आउंदी है। मेरे जगत गुरु जी, मेरे किरपा दे खजाने हो तुसी। अगे हे संसार ताप हरणे करुणा में सब दुख हरो। तू एडा वड्डा मालिक है,
कि सारी दुनिया की बीमारी खत्म कर सकदा है। मेरी की बीमारी चीज़ है, तेरे को इन्नी वड्डी शक्ति है, तू पूरे संसार की बीमारी दूर कर सकदा है। ते करना में हे कृपा करन वालिया सारे दुख दूर कर दे मेरे, तू तो संसार दे दुख चक सकदा है, दुनिया दियां बीमारियां चक सकदा है। ते मेरे ते कृपा कर दे। धन गुरु नानक धन गुरु नानक प्यारिया डुबियानु तू ही तारिया मेरे प्राण दा आसरा तू साडी जिंदड़ी दा आसरा तू। जप लो ताना सब कुछ मेरा तू ही लो। धन गुरु नानक प्यारे बयान तू ही तारे दाना दाया सरा तू आसरा तू। धन गुरु नानक प्यारिया डुबियानु तू सारे जपो तारिया साडे प्राणा दा आसरा तू सी साडी जिंदड़ी दा मेरे प्राण जिहड़े साह चलते आ वो कौन ठीक रखेगा? मेरा गुरु
ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਮੱਤ ਦੇਣੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ, ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਦਰਦਾਂ ਹੋਈਆਂ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰ, ਤੇਰੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਹੀ ਭੱਜ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਾਨਕਸਰ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਬਚਨ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਕੀਰਤਨ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨੀ, ਸਵੇਰੇ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਆ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ। ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ ਸਾਰੇ, ਜੇ ਨਿਤਨੇਮ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਦੁਖੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਜ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਲੇਟ ਕਰ ਲਓ, ਇੱਧਰ ਕਰ ਲਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ। ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਪਾਠ ਸੰਭਾਲਣਾ ਹੈ। ਸੁਖਮਣੀ 'ਚ ਜਾਣਾ ਤੇ ਪੂਰੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸੁਖਮਣੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲੋਂ ਆਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਪੂਰੀ ਮਰਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ, ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਸੁਣ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਪਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪਹਿਲੋਂ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਔਖੀ ਘੜੀ ਨਾ ਦੇਖਣ ਦੇ, ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਸਭ ਦੁੱਖ ਅੱਗੇ। हे शरण जोग दयाल है, दीनानाथ मया करो। ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰਨ ਯੋਗ ਜੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਦਿੰਦੇ ਜੀ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੂੰ ਦਿਆਲੀ, ਤੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਤੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ, ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਦੁੱਖ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਇਹ ਦੁੱਖ ਤੇਰੇ ਕਰਮਾਂ ਦਾ ਆਇਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਕਰਮ ਮਾੜੇ ਕੀਤੇ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤਾਂ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਤੇਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਆਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸ਼ਰਨ ਯੋਗ ਦਿਆਲ ਹੈ, ਦੀਨਾਨਾਥ ਮਾਇਆ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ, ਡਿੱਗਿਆਂ ਢੱਠਿਆਂ ਦੇ ਨਾਥ ਹੋ, ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਨਾਥ ਹੋ, ਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮਾਇਆ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। शरीर स्वस्थ खीण समय, सिमरत नानक राम दमोदर माधवे। ਕਹਿੰਦੇ ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਸਵਸਥ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਸਰੀਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਖੀਨ, ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਆਈ ਹੈ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਚੁਫੇਰੇ ਜਿਹਨੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ। ਰਾਮ ਦਮੋਦਰ ਮਾਧਵੇ। ਦਮੋਦਰ ਨਾਮ ਪਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ
ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਬੰਨਿਆ ਸੀ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ। ਭਾਵ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਇੱਕ ਰੱਸੀ ਏ ਜਿਹਨੇ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਦੁਆਲੇ ਵਲੇਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ, ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਯਾਦ ਕਰ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੇਰੀ ਵਿਪਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦੇਗਾ, ਤੇਰਾ ਫਿਕਰ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਤੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਜਪਣ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਉਹਦੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਫਿਕਰ ਕਰ, ਤੇਰੀ ਚਿੰਤਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੈਂ ਢਿੱਲਾ ਬਿਮਾਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਪਾਠ 'ਚ ਆਇਆ, ਤੇ ਭਾਈ ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੋਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹਟਦੀਆਂ। ਬਿਮਾਰੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਚੰਗੇ ਕਰਮ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪੋ। ਓਨੀ ਵੱਧ ਸੇਵਾ ਭਗਤੀ ਕਮਾਓ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਲੱਗੇ ਰਹੋ। ਥੋੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਕਰ ਭਾਈ, ਆਵਾਜ਼ ਥੋੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ, ਛੱਡ ਗਈ। ਸਾਰੇ ਜਪ ਲੋ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿ, ਆਵਾਜ਼ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਥੋੜੀ, ਦੱਬੀ ਨਾ ਜਾ ਆਵਾਜ਼। ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈਪੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸਚ। ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ, ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈਪੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸਚ। ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਜਪ ਆਦ ਸਚ ਜੁਗਾਦ ਸਚ ਹੈਪੀ ਸਚ ਨਾਨਕ ਹੋਸੀ ਪੀ ਸਚ। ਰਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ, ਦਮੋਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਮਾਧਵੇ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਸਰੀਰ ਦੀ ਹਰੇਕ ਨਾੜੀ ਵਿੱਚ, ਚਰਬੀ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਉਹ ਮਾਧਵੇ ਆਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ। ਰਾਮ ਆਖਿਆ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਰਮਿਆ ਹੋਇਆ। ਦਮੋਦਰ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆ, ਚਤੁਰ ਦਿਸ਼ਾ ਕੀਨੋਂ ਬੜੇ ਆਪਣਾ। ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਰੱਖੀ। ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਕਰ ਧਾਰਿਓ, ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ, ਦਾਸ ਕਾ ਦੁਖ ਵਿਦਾਰਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਮੇਰੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਤੀ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਿਹਰ ਕੀਤੀ, ਉਹਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼। ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਹਮੇਸ਼ਾ। ਜਦੋਂ ਤਕਲੀਫ ਲੱਗਦੀ ਏ, ਸਰੀਰ ਤੇਰਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਏ ਕਿਸੇ ਪਾਸਿਓਂ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਏ, ਸਾਰੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ ਪਾਠ ਸਿਮਰਨ ਭਜਨ ਦੇ ਨਾਲ।
ਇੱਥੋਂ ਬਰਨਾਲੇ ਤੋਂ ਬੀਬੀ ਉਹ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਵਿਆਹੀ ਹੋਈ ਬਾਹਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚ। ਪੁੱਛੋ ਸਾਹਿਬ ਕਿਤੇ ਖੰਡ ਪਾਠ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਉਹ ਮਾਵਾਂ ਧੀਆਂ ਆਣ ਕੇ ਬਹੁਤ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ। ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ ਕੈਂਸਰ ਹੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਐਵੇਂ ਪੈਸਾ ਨਾ ਉਜਾੜੋ, ਇਹ ਕੈਂਸਰ ਬਹੁਤ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਰੋਏ ਆਣ ਕੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਰਖਾਓ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹਜ਼ੂਰ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬੰਬੇ ਇਲਾਜ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਲਾਜ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਹਾਨਾ ਕੋਈ ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਅਰਦਾਸ ਕਰੋ, ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਦਸਵੰਧ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਕੈਂਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੋਣੇ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਪਸ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬਾਬਾ ਥਾਰਿਆ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਬੰਬੇ ਤੋਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਬੀਬੀ ਚੈੱਕਅਪ ਕਰਾ ਕੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਈ ਜੀ ਕੈਂਸਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਆਖੋ ਕੈਂਸਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ 'ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਿਤਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਵੇਂ ਦਸਵੰਧ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ, ਮਾਇਆ 'ਚ ਖੁੱਭ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਾਅ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਸਾਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਭੈਣ ਭਰਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਫਿਰ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਉੱਥੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹਾਰਟ ਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਦਿਮਾਗ ਸਾਰੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੱਢ ਕੇ ਦਿਮਾਗ ਹਾਰਟ ਕੱਢ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਇਲਾਜ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਬੜੀ ਖਤਰਨਾਕ। ਤੇ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਚਾਂਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਵੇ। 2 ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸੀ। ਆਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਾਠ ਸੰਪੜ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਦੂਜਾ ਜੇ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਵਿਪਤਾ ਪੈ ਗਈ ਹੈ, ਭੱਜ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀ ਕੀ ਵਸੀਲਾ ਬਣੇਗਾ। ਪੈ ਗਈਆਂ ਹੁਣ ਕਰ ਰਾਮ।
ਰਾਮ ਦਮੋਦਰ ਮਾਧਵੇ ਨੂੰ ਯਾਦ, ਉਹਨੂੰ ਅਰਾਧ, ਉਹਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਕਰਨਾ ਮੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਹਰੋ, हे ਪ੍ਰਾਣ ਨਾਥ ਪੜੋ ਸਾਰੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਪਿਆਰਿਆ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰਿਆ, ਤਾਰਿਆ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੂੰ, ਮੇਰੀ ਤੇਰੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ। ਪਿਆਰਿਆ, ਸੁਣਿਆ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਰਿਆ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੂੰ ਜੀ, ਸਾਡੀ ਜਿੰਦੜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੂੰ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਿਆਰਿਆ, ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਰਿਆ, ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੂੰ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੂੰ। अंदर तू है, बाहर तू है, रोम रोम विच तू ही तू। अंदर तू है, बाहर तू मेरे, रोम रोम विच तू ही तू। धन गुरु ਨਾਨਕ ਪਿਆਰਿਆ, ਡੁੱਬਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਰੇ ਆਵੇ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੂੰ, ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ ਦਾ ਆਸਰਾ ਤੂੰ। ਕੋਈ ਵੀ ਮੋਇਆਂ ਨਾਲ ਮਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਕਲਯੁਗ ਦੀ ਜ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਜਾ
ਚਲੀ ਗਈ। ਬੱਧਾ ਹੋਇਆ ਤੁਰਦਾ ਹੈ ਮਾਰੀ ਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਚਾਅ ਨਾਲ ਉੱਡ ਉੱਡ ਕੇ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੇ ਮਾਰੀ ਮਾਰੀ ਦਾ ਤੁਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਿਰ ਮਾਰੀ ਮਾਰੀ ਵਾਲਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਵੇਲੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਭਗਤ ਬਣਾ ਲਏ, ਸਾਰੀ ਭਾਵ ਦੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਬਸ ਭਗਤੀ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗੇ ਰਹੀਏ। ਉਹ ਮਰਾਤ ਵਿਆਹ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਰਸ ਲਜੂ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਨਾ ਚਾਲੀ। ਮਿਲੇ ਕਿਰਪਾ ਗੁਣ ਗਾਮ, ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂ, ਨਾਮ ਜਪਾਂ, ਬਾਣੀ ਪੜਾਂ। ਆਪ ਚਾਅ ਚਾਅ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸੇਵਾ ਮਿਲ ਜੇ, ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਮਿਲੇ, ਸੇਵਾ ਤੇ ਮਨ ਜੁੜ ਜਾਏ। ਇਹ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇਣਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਦਾਤਾਂ ਮਿਲਣਗੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਸੜ ਗਿਆ ਹੈ, ਸੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਇਹ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਦੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਉੱਠਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਭਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਆ ਗਈਆਂ। ਗੰਦੇ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਵਸਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੰਦਗੀ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਪਾਠ ਵੇਲੇ ਗਿੱਦੜ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਚੰਗਿਆਈ ਕਰੇ ਆਲਕ, ਬਰਿਆਈ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ। ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਹੋ ਨਾ, ਪਾਠ ਦੀ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ, ਸੇਵਾ ਦੀ, ਤੇ ਆਲਸ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੁਰਿਆਈ ਦੀ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਧਰੋਂ ਤਾਕਤਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਚੰਗਿਆਈ ਕਰੇ ਆਲਕ, ਬਰਿਆਈ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ। ਬਰਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਪਾਓ, ਮਨ ਦੀਆਂ ਗਜਾਓ। ਪਾਪ ਕਰ ਕਰਕੇ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਈਦਾ, ਆਤਮਾ ਵੀ ਪਾਪੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਜੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਵਾਲੇ ਰਹਿਣ, ਸਮਝੋ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਵ ਲੱਗ ਗਈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਏ, ਹੁਣ ਦਿਨ ਚੰਗੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟੀਏ ਉਦੋਂ ਦਿਨ ਮਾੜੇ ਆਏ ਸਮਝੋ।
ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੂੰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਅੱਜ ਜਾਂ ਕੱਲ ਤੇਰਾ ਪੈਰ ਫਸਣ ਵਾਲਾ ਫਾਹੀ 'ਚ। ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਵਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇਰਾ ਫਾਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ। ਫਿਰ ਤੂੰ ਰੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮਨਾਏਗਾ, ਫਿਰ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਪੜੋ ਚੰਗਿਆਈ। ਚੰਗਿਆਈ ਆਲਕ ਕਰੇ, ਬੁਰਿਆਈ ਹੋਏ ਸੇ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਆਲਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਨਹੀਂ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ, ਉਦੋਂ ਪੂਰਾ ਆਲਸ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ, ਨੱਚਣਾ, ਹੱਸਣਾ, ਟੱਪਣਾ, ਫਿਰ ਸ਼ੇਰ ਏ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਦਲਿੱਦਰ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬੜਾ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ। ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਆਲਸ ਏ, ਸੇਵਾ 'ਚ, ਪਾਠ 'ਚ, ਕੀਰਤਨ 'ਚ, ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ। ਬੁਰਿਆਈ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਦੇਖ ਲਾ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲਾ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਤਗੜਾ ਹੋ ਜਾ ਅੱਗੇ। ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਇਸੀ, ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਨਾਨਕ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਵਸੀ, ਗਾਫਲ ਫਾਈ ਪੇ। ਗਾਫਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਭੁੱਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤਾ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫੈਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਦੂਰ ਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ, ਤੇਰਾ ਫਾਹੇ ਵਿੱਚ ਪੈਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਦੇਖੀ ਤੇਰੀਆਂ ਕਿਵੇਂ ਚੀਕਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ। ਤੈਨੂੰ ਭੁੱਲਿਆ ਰੱਬ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ 'ਚ ਤੂੰ ਆਲਸ ਕਰ ਗਿਆ, ਬੁਰਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵੇਲੇ ਸ਼ੇਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਈ ਆਉਂਦੇ ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੰਨ 'ਚ ਫੂਕ ਮਾਰੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੀ ਇਹ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਘੇਰਾ ਕੱਤ ਕੇ, ਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ। ਤੇ ਵੇਖੀ ਹੁਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਆ ਜਾਣੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਭੁੱਲਿਆ ਪਿਆ, ਗੱਲਾਂ ਗੁੱਲਾਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੀਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਓ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਸੁਣੀ ਨਾ ਵੀ ਹੁਣ ਪਾਠ ਬਾਬਿਆਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਸੁਖਮਨੀ ਦਾ, 2-2.5 ਘੰਟੇ ਲੱਗਣੇ ਆ। ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਹ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਾ ਜੀ, ਆਗਿਆ ਬਖਸ਼ੋ ਮਹਾਰਾਜ। ਸਾਰੇ ਖਿਸਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਿਕਲ ਆਏ। ਜਦੋਂ ਸੁਖਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ, ਕਿਤੇ ਬਿਪਤਾ 'ਚ ਨਾ ਫਸ ਜਾਈਏ ਸੁਖਮਨੀ 'ਚ, ਕਿਤੇ ਬਾਣੀ ਦੀ ਬਿਪਤਾ ਨਾ ਪੈ ਜੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਵੇਲੇ ਤੈਨੂੰ ਦਲਿੱਦਰ ਘੇਰਦਾ ਹੈ, ਮਾੜਿਆ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬਣ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ, ਅਗਲਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੈ ਲਾ। ਬਸ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੂੰ ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਤੇ ਬਿਪਤਾ ਪੈਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੇਰੇ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੱਬ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਭਗਤੀ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਦਲਿੱਦਰੀ ਹੈ, ਦੂਜਿਆਂ ਕੰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਸ਼ੇਰ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਹੀ ਤੂੰ ਫਸਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਫਸ ਜੇ, ਕੱਲ ਫਸ ਜੇ। ਗਾਫਲ ਫਾਹੀ ਪੈਰ ਤੇਰਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਫਾਹੀ 'ਚ ਪੈਰ ਫਸੇਗਾ ਕਿ ਤੂੰ ਛੁੱਟੇਗਾ ਨਹੀਂ, ਚੀਕਾਂ ਮਾਰੇਗਾ। ਤਿਸਿਓ ਆਸ ਕਿਉਂ ਬਣੇ ਮਾਏ। ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀਆਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਆਲਸ ਕਿਉਂ ਕਰਦਾ ਹੈ?
क्यों दलिद्र करदा उस काम लई? तिस्यो आस क्यों बने माए, उहदे वास्ते क्यों आस? आखां जीवां विसरे मर जाओ, आखण औखा साचा नाओ, साचे नाम की लागे भूख, भूखे खाए चलिए दुख, सो क्यों विसरे मेरी माई। मेरी माँ ऐसा रब क्यों भुली? उन्होंने चेते करना है, सिमरन करना है, नाम जपना है, बाणी पढ़नी है, गुरु दे चरनां दे नाल जुड़ना है। महापुरुष समत देंदे समय समय दी। बाबा जी ने 25-30 साल तो सुखमणी का पाठ शुरू किया सी। अमृत वेले का दिन दे भी सारी संगत अमृत वेले पाठ चाहती सी, पर बाबा जी ने देखा भी ये पाठ ही कला करना जानते आ, बाकी इन्हों समत नहीं हैगी सारी, कला पाठ करना जरूर जानते हैं, तो बाकी भी इन्हों पढ़ाई मिलनी चाहिए। बाबा खेम सिंह जी ने देखा भी इन्हों बड़ियां कमियां है, घरां दे झगड़े, कलेश, चोरियां, यारियां, इधर उधर माड़े ऐब उवें ही पाठ जरूर करते हैं। ये समत दे नाल टुटने, इन्हों पता लगे भी आ माड़ी आ चंगी है, ये अपने आप च चंगे पासे तुरन, दसवंध कढ़न, बाणी पढ़न। बाबा जी ने वेख्या भी ये पाठ का 2-2.5 घंटे सुखमणी करते आ, पर इन्हों पढ़ाई की लोड़ है, समझाउण की लोड़ है। बाबा जी एक दिन संघ च खड़े हो गए, साध संगत जी झोली कर ली, मैं तुहाडे तो मंगदा, खैर मंगना, दिओगे सारे? कहते बाबा जी सब कुछ तुहाडा है। कहते तुसी 2 घंटे रोज़ सुखमणी ते लाउंदे जे, अद्धा घंटा सानू होर दे दो, मैं अद्धा घंटा तुहाडे कोलों मंगना। कहते बाबा जी असी अद्धा घंटा होर लावांगे। बाबा जी कहते संत सुजान सिंह दी कैसट, ज्ञानी पिंदरपाल दी, होर कईयां दियां महापुरुषां दियां अद्धा घंटा दी कथा रोज़ लगणगियां। पाठ तो बाद सारियां ने कथा सुननी, गुण परमेश्वर दे गौणे, नाम जपना, बाणी पढ़नी बड़ी चंगी है, पर समझ आनी, कथा सुननी जरूरी है। बाबा जी ने मंग लिया, अद्धा घंटा संगत ने देता। बाबा जी कहते रोज़ लाया करो, तो संगत जदों उन्होंने रोज़ कैसट लाउणी तो सारियां ने सौ जाना। 2 घंटे, 2 बजे उठे, इशनान करके 2:30 बजे आए, 3 बजे पाठ शुरू होया, 5 बज गए। हुण पाठ दे नाल तां पाठ करी गए, पर कथा सुनन वेले पूरी संगत, मैं आप हुंदा सी उदों नाल, ते देखदा सी। मैं कि बाबा जी आ कैसट तां लवाउंदे आ, ये लवाउंदे किन्हां वास्ते आ? ये तो सारे सुत्ते पे होंगे। बाबा जी ने कोई सेवादार ने दसिया, बाबा जी सारे माई भाई जदों कथा की गल आउंदी ना समझाउण दी, ये लोग नहीं समझना चाहते कि पोथियां पढ़ लो। कहते पढ़ पढ़ गड्डी लदीए, पढ़ पढ़ भरीए साथ, पढ़ के पोथियां पढ़ लो, 2 घंटे बिठा लो, 6 घंटे दियां रोड़ा ला दिओ। गल नहीं समझणगे, सुनणगे नहीं, वसाउणगे नहीं हिरदे च। एक थां ते कीर्तन हो रहा सी, ते भाई हरवंश सिंह जी कर दिते संगतां। शहरी लोग सी, वो सिर बहुत लाउंदे, वो बड़ा उपदेश दे रहे बाणी च, उही सिर हिलाउण सारे। किसी गुरमुख ने आख्या भाई साहब जी
ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਥਾ ਸੁਣਾ ਲਓ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੂ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣੀਆਂ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਹੁਣੀ ਸਿਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਿਓ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੁਣਨੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣਾ ਲਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗੀ ਜੋ ਬਾਂਸ ਵਜਾਈਏ ਫੂਕ, ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਆ ਕਰੇ। ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਬੜੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪੈਂਦੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਂਦੇ। ਇੰਨੀਆਂ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗੀ ਜੋ ਬਾਂਸ ਵਜਾਈਏ ਫੂਕ, ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮਰਨ ਦਿਓ ਭਾਈ। ਜੇ ਬਾਂਸ ਵਾਂਗੂ ਖਾਲੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਗਾ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਵਾਰੀ ਬਚਨ ਕੀਤੇ, ਭਾਈ ਸੁਣਿਆ ਕਰੋ ਸਾਰੀ ਕਥਾ, ਸੁਣ ਕੇ ਅਮਲ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਸਾਰੇ ਆ ਜਾਣ ਕਰਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਸਣ ਤੇ, ਕਥਾ ਵਾਲਾ ਕਥਾ ਕਰੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ, ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਸੁਣਨ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਜੀ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਿਰ ਭੰਗ, ਕਹਿੰਦੇ ਭੰਗ ਰਗੜੋ, ਭੰਗ ਰਗੜੀ। ਕੋਈ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੀ ਪੀ ਕੇ ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ, ਪੀ ਲਓ ਕੁਰਲੀ ਕਰ ਦਿਓ, ਪੀ ਲਓ ਕੁਰਲੀ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲੈਣੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਦ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਨਸ਼ਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੀਤੀ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਸ਼ਾ ਹੋਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੁਰਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦੱਸੋ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਲੀਆਂ ਜੇ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਵੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਵੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਣੀ ਨਾਲ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਨੂੰ ਰਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਪੀਤਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਾਮ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੁ ਪੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੀਤਾ? ਜਿਹੜੇ ਪੀਣਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖੁਮਾਰੀ ਚੜ੍ਹੇਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਗੇ ਕੁਰਲੀਆਂ ਕਰਨਗੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਅੰਧੇ ਏਕ ਨਾ ਲਾਗੀ ਜੋ ਬਾਂਸ ਵਜਾਈਏ ਫੂਕ, ਸਾਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਆ ਕਰੇ। ਜੋ ਸਿੱਖਾਂ ਮੇਂ ਚੂਕ, ਗਲਤੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਫੂਕ ਬਾਂਸ ਵਿੱਚ ਦੀ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਨੂੰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਓ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਇਸੇ ਵਾਹ ਵਾਲੇ ਹੀ ਨੇ, ਤਕਲੀਫਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਹੋਣਗੇ, ਫਿਰ ਰੋਣਗੇ ਆਣ ਕੇ, ਚੱਲਣ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ। ਚੱਲ ਪਾਠ ਦਾ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪੇ ਧੱਕੇ ਖਾ ਕੇ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੁਣਦੇ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਟੇਬਲ ਆਓ ਨਾ, ਸਾਰੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ 2.5 ਘੰਟੇ ਸੁਖਮਣੀ ਕਰਕੇ ਨਾ ਮਾਈ ਤੇ ਭਾਈ ਕਈ ਹੁਕਮਨਾਮੇ 'ਚ ਹੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬਾਅਦ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਦਿਨ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਥਿੱਤੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕਿਤੇ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਈਏ ਤੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਫਿਰ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਨੀ ਦੇਰ 10-15 ਮਿੰਟਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਾਲੇ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਹੁੰਦੇ ਆ। 5-7 ਮਿੰਟ 'ਚ ਹੀ ਦਲਿੱਦਰ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਬਣੇ, ਅੰਦਰ ਚਾਹ ਹੋਵੇ, ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ, ਤੇਰੇ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਕੱਟ ਦੇਣਗੇ, ਤੇਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਕਥਾ ਨੂੰ ਸੁਣ, ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ।
ਸੇਵਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰ, ਨਾਮ ਜਪ। ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੋਂ ਖਾਣੇ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਲੰਗਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਾਹਰੋਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਖਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੰਦੇ ਗੰਦੇ ਅੰਨ ਹੋਟਲਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਮਾੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਬਣੇ ਮਾੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰਲਾ ਹੋਟਲਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਖਾ ਲਵੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ਮਾਫਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁੱਧ ਰੱਖਿਓ ਸਾਰੇ। ਇੱਥੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਪੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣੀਆਂ, ਬੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁੱਧ ਠੀਕ ਬਣੇਗੀ, ਜੁੜੇਗਾ ਮਨ ਤੁਹਾਡਾ, ਸਿਮਰਨ 'ਚ, ਪਾਠ 'ਚ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿੰਨੇ ਦਿਨ ਰਹੋਗੇ। ਪਰ ਖਾਣੇ 'ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਤਣਾ ਨਹੀਂ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਣਾ। ਇਹ ਜਗਤ ਝੂਠ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬੰਦਾ ਬੇਮੁਖ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹਦੀ ਫਿਰ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲੇ, ਤੰਬਾਕੂ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਸੰਗੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਸੰਪੜ ਪਾਠ ਰੱਖਣੇ, ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਠੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਫਰਿੱਜਾਂ ਅੰਡਿਆਂ ਨਾਲ, ਮਾਸ ਨਾਲ, ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਅਖੀਰ 'ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਠ ਜਪ ਤਪ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦਾ ਭਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਗੰਦ ਖਾਣ ਵਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਪੁੱਤ ਵਿਗੜ ਗਏ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਵਿਗੜ ਗਈ, ਨੂੰਹਾਂ ਵਿਗੜ ਗਈਆਂ। ਬਾਬਿਆਂ ਦੇ ਪਾਠ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਗੰਦ ਜ਼ੋਰ ਦੀ। ਪਾਠ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਬੁੱਧ ਸਹੀ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਤੇ ਗੰਦ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਪਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੁੱਧ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਬੁੱਧ ਮਾਰੀ ਜਾਏਗੀ। ਪਾਠ ਪੂਜਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਅਸਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਖਾਣਾ ਪਵਿੱਤਰ, ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ 'ਚ, ਤੇ ਜਪਣਾ ਨਾਮ ਫਿਰ ਬੜਾ ਹੀ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਈ ਗੁਣਾ ਅਸਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਈ ਗੁਣਾ ਭਗਤੀ ਫਲਦੀ। ਬਾਹਰਲੀ ਗੰਦੀ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਉਣੀ, ਮੰਗਾਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਮਝੋ ਜ਼ਹਿਰ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕੋ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੀਵੋ। ਹੁਣ ਹੁਕਮਨਾਮਾ ਫਿਰ ਪਾਠ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਜਿਸ ਦਾ ਹਰ ਜਿਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ, ਹਰ ਜਿਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ, ਜਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ, ਹਰ ਜਿਸ ਗਾਇਓ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਕੇ ਦੁਖ ਗਵਾ